بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اے پی ایس کی 10ویں برسی ہے۔ اسکول کے بچوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ دہشت گردی کی لعنت نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچائے۔ ان میں سب سے بڑا حادثہ اے پی ایس کے بچوں کا تھا۔ وہ 150 کے قریب بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بہت سارے زخمی ہوئے۔ آج بھی جب ان کی تصویریں ان کے والدین یا قوم دیکھتی ہے تو اشکبار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایسے حادثات سے محفوظ رکھے، اور جتنے دہشت گردی کرنے والے کروانے والے گروپ دنیا میں بڑی پاورز جو ہیں وہ دہشت گردوں کی بدقسمتی سے سرپرستی کرتی ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں انسانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ ایسے خون بہایا جا رہا ہے جیسے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے۔ انسانیت کی قدر و قیمت ختم ہوگی لوگوں کی نظر سے۔ اپنے اپنے مفادات، اپنی اپنی گروہ بندی، اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے معاملات، اپنے اپنے پوری دنیا جو انسانی حقوق کی علمبردار تھی وہ بھی سارا کچھ یہ بھول کے دہشت گردوں کی آخر کچھ سرپرستی کرتا ہے نا۔ انڈیا کرتا ہے، اسرائیل کرتا ہے، امریکہ کرتا ہے۔ یہ دہشت گرد دنیا میں نہتے شہریوں کا قتل عام کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور سب سے بدقسمت وہ ہیں جو یہ سارا کچھ مذہب کے نام پہ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو مذہبی شو کرتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اور خود کش بمبار تیار کرتے ہیں، یا مسلمانوں کی مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں، مدرسوں پہ حملے کرتے ہیں، سکولوں پہ حملے کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ مساجد اور مدارس بنے۔ اللہ تعالیٰ ملک کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے، اور ہماری مقتدر قوتوں کو، طاقتوروں کو، اور ہمارے سیکورٹی کے اداروں کو اتنی ہمت اور توفیق دے کہ وہ تمام دہشت گردی کے جتنے طریقے ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں۔ دوسرا بڑا حادثہ جو پاکستان کی تاریخ بن گیا وہ سانحہ مشرقی پاکستان تھا۔ ہم بچپن سے جب جوان ہوئے تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان خبروں میں بھی دونوں کا نام سنتے تھے، اور ٹائم بھی سنتے تھے کہ ادھر یہ ٹائم ہو گیا، ادھر یہ ٹائم ہو گیا۔ اور ایک بڑی اسلامک پاور تھی جو دشمن کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ دشمن اس کے خلاف سازشیں کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے یحییٰ خان جیسا بدبخت جرنیل پاکستان کو ملا جس نے اس کام کو، پاکستان کو توڑنے میں اپنا گندا کردار ادا کیا۔ اس وقت اگر قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے دیا جاتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے۔ جس کا مینڈیٹ تھا اس کو یہ مینڈیٹ دے دیا جاتا تو شاید وہ ہم سے الگ نہ ہوتے۔ بہت نقصان ہوا، ہزاروں فوجی قیدی ہوئے اور بہت ساری شہادتیں ہوئیں۔ آج بھی جب وہ منظر یاد آتا ہے تو دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور دل اس ماضی کو دیکھ کے مستقبل کی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسے افراد، ایسی قیادت، ایسے لوگ تمام اداروں میں عطا فرما جو سب سے پہلے اپنے ملک کی حفاظت کرنے والے ہوں، اپنے عوام کا دکھ درد بانٹنے والے ہوں، جنہیں اپنے ملک کی بقا کی فکر بھی ہو، اپنے عوام کی فلاح کی فکر بھی ہو۔ یہاں بدقسمتی سے پاکستان کو جو حکمران ملے ہیں ان کو صرف اپنی فکر ہے، اپنے اثاثہ جات کی فکر ہے۔ ہمارے اثاثہ جات اگر 200 ارب ہیں، 400 ہونے چاہیے، 400 ہیں 800 ہونے چاہیے۔ جعلی مینڈیٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
इनको मुल्क से क्या हमदर्दी हो सकती। अभी आपने परसों बयान सुना MQM के लीडर का कि हम किसी वक्त भी हुकूमत से अलहदा होने का फ़ैसला कर सकते। उसी रात बहुत सारे व्लॉगरों ने कहा कि आप कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। आपकी तो एक सीट भी नहीं बनती थी, आपको 18-19 सीटें दे दी गई हैं, आप कैसे हुकूमत छोड़ेंगे। आप सिर्फ अपना ब्लैक मेलिंग वाला हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत कुछ वफाकी काबीना में तोसी करना चाहती, तो आप उसमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वजारतें चाहते हैं जिस पे आप धमकियां दे रहे हैं। वही हुआ। अगले ही दिन उन्होंने कह दिया ये बयान ही हमारी तरफ गलत मंसूब किया गया था, हम हुकूमत कैसे छोड़ सकते हैं। हम अगर हुकूमत छोड़ेंगे इस दफ़ा तो आने वाला इलेक्शन जब भी हो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कराची के अवाम इनको एक सीट भी दे जाएं, इसलिए कि इन्होंने कराची के अवाम के साथ बहुत दफ़ा धोखा किया। ये सौदेबाजी करते हैं, कभी पीपल पार्टी के साथ, कभी नून लीग के साथ, कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अपना वक्त पूरा करते हैं, वजारतें इंजॉय करते हैं। और वैसे बड़े अवामी और बड़े लिबरल और बड़े जमहूरी होने के दावेदार हैं कि हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं। जी, अगर जमहूरियत पसंद थे तो इस तरह की सीटें नहीं लेनी चाहिए थी। क्या फ़र्क पड़ता था एक दफ़ा अगर आप इक़्तिदार में ना आते, जिनको अवाम ने वोट दिए थे उनको आने देते, वो अगर डिलीवर ना करते तो फिर दूसरी दफ़ा आप आ जाते। लेकिन आपने तो नीयत की हुई है कि जब तक जो भी करना पड़े इक़्तिदार से चिमटे रहना है। अवाम का कोई मसला हल हो ना हो, यानी अवाम का मसला और क्या हल होगा, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं। रास्ते में जाते हुए मोबाइल छीनने के लिए बंदा मार देते हैं, ख़वातीन के पर्स छीनते, जो मुज़ाहमत करे उसे गोली मारते, घरों पे डाके, चोरियां, वारदातें, पता नहीं कितने हज़ार वारदातें एक महीने में होती। और जो पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं वो बिलावल साहब के, मुराद अली शाह और जरदारी के पसंदीदा लोग हैं, और वही काम करते हैं जो उनकी क़यादत करती, यानी माल बनाने वाला काम। कल ये भी मैं पढ़ रहा था अखबार में, नवाए वक्त की बैक पेज पे खबर थी कि सिंध के एक स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में गधे बांध दिए गए। तो मुझे ख्याल आ रहा था ये जो पाकिस्तान पे हुकूमत करने के दावेदार हैं या करना चाहते हैं या ख्वाहिशमंद हैं या उम्मीदवार हैं बिलावल साहब, काश ये अपने सूबे को तो दुरुस्त कर लें। जो मनसूबे बेघरों को मकान बना के, सैलाब ज़दगान को मकानात बना के देने के मंसूबे थे, उनमें करप्शन ही करप्शन, झूठ ही झूठ, धोखा ही धोखा। रात ही किसी टीवी पे ये रिपोर्ट चल रही थी। तो जिन लीडरों का पता है कि ये अवाम से मुखलिस नहीं हैं, ये अपनी लॉबिंग करने के लिए कभी अमेरिका में जाकर किसी के पाँव पड़ते हैं, कभी पाकिस्तान में पाँव पड़ते हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या भला करेंगे। काश ये सन है मशरक़ी पाकिस्तान और APS से हमारी आंखें खुल जाएं कि जब तक कौम मुत्तहिद नहीं होती, कौम एक प्लेटफार्म पे नहीं आती, उस वक्त तक ये मुल्क इस तरह की वारदातों और दहशत गर्दों के हाथों में खिलौना बना रहेगा। और कौम कैसे एक प्लेटफार्म पे आ सकती है। जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, कभी वो लाशों का मजाक उड़ाते हैं, कभी कोई मुज़ाकरात की बात करे तो उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए कि उनका तो दाव लगा हुआ है, उनको मुफ्त में मिला हुआ सारा कुछ, इसलिए उनको कोई इसकी परवाह नहीं है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला को मुल्क को ऐसे हुक्मरान अता फरमा दे जो मुल्क के साथ मुखलिस हों, अवाम का दर्द रखने वाले हों, अवाम को लूटने वाले ना हों। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, हजूर की सारी उम्मत की खैर फरमा दे।